ओके सर. आपण 1 मिनिट वाट बघूया. आपले व्ह्यूअर्स जॉइन करतील. मग आपण सुरू ओके करूया. ओके. चार व्ह्यूअर्स आलेले आहेत. ओके. ठीक आहे. थोडा इन्स्ट्रक्शन्स, जर कोणाला सरांना काही क्वेश्चन्स विचारायचे असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. शोच्या एंडला आपण ते सगळे क्वेश्चन्स घेऊया. बेसिकली आपण हिंदी, इंग्लिश, मराठी या जसं कम्फर्टेबल वाटेल त्या लँग्वेजमध्ये आपण डिस्कस करूया. त्यामुळे रीच वाढेल. जर कोणाचे क्वेश्चन असतील तर तेही त्यांनी कोणत्याही लँग्वेजमध्ये विचारले तर चालतील. ठीक आहे. So I think we should start now. So hello Okay. everyone, welcome to our brand new show, Industry Talk. In this show, we are basically trying to connect the industry leaders to the viewers, to the students, so that we can have a discussion with them on various topics, be it economy, be it employment, or job creation, or job crisis. So to discuss on such one of the topic, we have with us Mr. Sheetal Sonone. And to give you a brief idea about him, he is the director of Rucha Softech Private Limited. He has been working with Chandan Solution for last 10 years, and he has more than 10 years of experience in plant design sector. And to give you a brief about his educational background, he is mechanical engineer, and he has done MTech in heat transfer, and he also holds the MBA in finance. So a ton of experience from academic point of view also. So Sheetal sir, we welcome you to the show and thank you again for giving you as valuable time. Thank you, Prasad. Good afternoon, all. Namaskar सगळ्यांना. And thank you for inviting me to express my views related to the COVID impact on industries. I'm very much thankful for you and team to giving such nice opportunity to express myself and talk to the peoples, basically future leaders and young generation. I'm very much thankful to you again. So we can start. Okay, sir. So, sir, my first question to you is regarding the COVID. As our topic of discussion is impact of COVID and the way forward. So, Okay. from the economic point of view, how bad is the impact of COVID-19 on industrial sector in general, and to be specific with relate to your sector, that is plant design sector? Okay. So, very frankly, if we talk about plant design engineering sector, so plant design engineering covers various sectors like oil and gas, then power, chemical, petrochemical, then your water and waste management, metals and mining, infrastructure. So all these sectors comes under plant design engineering. So as we have seen, because of this COVID-19, many things has been stopped since December, January across the globe. So tourism sector has impacted badly travel and tourism industries. So as a cascading effect on this oil and gas sector also got suffered in a bad way. Many projects were on hold, and in between you might have seen globally the because of future trading option, oil prices has got Crashed. there down the line. So if we talk about overall plant design sector, it's a mixed impact. So it has been impacted badly on oil and gas sector, but if we talk about this chemical, petrochemical or pharmaceutical sector, there is a boom. So we can say the overall impact as a balancing in between this good and bad. So many more opportunities are coming in front of us for this process industries. At the same time, right now oil and gas has been affected badly. So but it is a time being impact. It is not long lasting. So we'll soon some of the good signs in that sector also very soon.
maybe by this year end we'll be getting some positive news from oil and gas sector also, because all this travel tourism will get up after probably this October November. Situation will be in good shape, so we'll having good signs on oil and gas also. So let's hope for the best. Okay, sir. Sure, sir. So, since we have talked about the impact, the government and the RBI is also taking all the necessary steps. So, be it Yes. a moratorium period or the special packages to various sectors. But Okay. sir, considering the dynamism of problem, what should be the strategy the industry should adopt to have a good and a sustainable recovery from this whole COVID-19 impact? Okay. So to be very frank with you, on economy side, I'm not economist basically, but the things what I know, based on that, what this moratorium is not the option, is not the solution, Correct. Correct. because moratorium, what you have to be, you have to buy that moratorium period. It is not freely allocated to you. Again, the EMI amount will get added in capital and it will get distributed. So it's not free or it's not help. Basically, we Correct. have to buy. We are buying the time only. So Hmm. moratorium will not be the exact solution for this Solution. particular activity. Yeah, and considering the special packages, okay, so. Here I would like to come in my own language or my Yes, mother sure. tongue No basically, problem. because I can express myself very well in Marathi or Oh, Hindi. sir. So what we are thinking basically, this everywhere we are looking for the packages. So I feel we can't expect the packages from government. Basically, Barabar. we should have our own recovery plans. Okay. Okay, every time we are dependent on government. Yes, government is there to help us a lot. We can get many packages and all, but at the same time, we have to be self-sustained. Okay, so we should have our own strategy and plan to move ahead. So, Okay. despite of these special packages, if in long term really government want to help, so they could avoid this strategy like sab gode 12%. This is the Uh, thing basically. की okay. So, a सगळ्यांना request from अ, Pratik, हा from Pratik Kulkarni to you can आपण मराठीत बोलू शकतो त्याची कमेंट आलेली आहे. जे गव्हर्नमेंट कडून सब गोडे 12% ही स्ट्रॅटजी सगळीकडे राबवली जाते, ते बेसिकली चुकीचं आहे. की याच्यामध्ये रिकव्हरी या गोष्टीतून करण्यासाठी जे इंडस्ट्रियलिस्ट साठी किंवा जे बेसिक इंडस्ट्रीसाठी बरेचसे रेग्युलेशन्स किंवा रूल्स आता गव्हर्नमेंटनं घालून दिलेले आहेत, की तुम्ही एवढ्या एवढ्या मॅनपॉवरवर वर्क करू शकता किंवा ह्या गोष्टी, ते रिस्ट्रिक्शन्स पहिले हटवले पाहिजेत. कारण जोपर्यंत फुल फ्लेश वर्क चालू होणार नाही, इंडस्ट्री चालू होणार नाही, तोपर्यंत रिकव्हरी प्लॅन करता येणार नाही. आणि सगळ्याच इंडस्ट्रीसाठी वर्क फ्रॉम होम हे ऑप्शन असू शकत नाही. जिथं बरोबर. काम कम्प्युटरवर चालतं, जिथं IT सेक्टर आहे बेसिकली, त्या ठिकाणी जिथं इंटरॅक्टिव्हनेस कमी लागतो, की प्रत्येक टीमला काही गोष्टी असाइन करून दिलेल्या आहेत, अशा ठिकाणी वर्क फ्रॉम होमचा ऑप्शन तुमचा चालू शकतो. पण बरोबर. प्रत्येक ठिकाणी जसं की इंजिनिअरिंग कंपनी असेल, तर इंजिनिअरिंग कंपनीमध्ये इंटरॅक्टिव्ह गोष्टी बऱ्याचशा असतात, डिसिजन मेकिंग बरेचसे करायचे असतात. त्यावेळी वर्क फ्रॉम होमचा ऑप्शन तेवढा जास्तीचा इफेक्टिव्ह राहू शकत नाही. त्याच्यामुळं हे जे सध्याची बंधनं आहेत मागच्या 4-5 महिन्यांपासूनची, ती थोडीशी गव्हर्नमेंटने शिथिल करायला पाहिजेत. आणि सर्वतोपरी कंपन्यांनी काळजी घेऊन या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित, म्हणजे जे गाईडलाईन्स इश्यू केलेल्या आहेत हेल्थ अँड सेफ्टीसाठी, त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करून लवकरात लवकर कामं चालू केली पाहिजेत. जसे ओके. कामं चालू होतील तसं तुमचं कॅश फ्लो इन आउट दोन्ही गोष्टी चालू होतील आणि ह्याच्यातून रिकव्हरी लवकरात लवकर आपल्याला करता येईल. करेक्ट. करेक्ट. ओके सर. सो पुढचा प्रश्न आहे फ्रॉम इंटरनॅशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आपण पाहिलं की ओके. वी हॅव क्लॅशेस विथ चायना, गलवान वॉर ओके. क्लॅशेस असतील आणि त्याचा इम्पॅक्ट हा इकॉनॉमिकली ही एक प्रकारे बघता येईल की इकॉनॉमिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू ट्रेड असेल तर कुठेतरी प्रॉब्लेमॅटिक झालेला आहे. पण आता चायना एक मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे वर्ल्डचं आणि इंडियाचं पण डिपेंडन्स चायनावरती आहेच. पण आता ओके. कोविडमुळं आपल्याला अशी संधी मिळाली आहे का? डू वी सी दिस ॲज अन अपॉर्च्युनिटी, let's say not to replace China, but to be a sustainable solution to the global economy in terms of manufacturing sector? Yes. When we talk about crisis or any disaster,
that disaster is not only disaster, but it's just like, you can say there is an opportunity after this disaster. So what we have to think of, or what we have to take the extract from this situation, that we are having a big opportunity. आता जर समजा आपण पाहू की चायना सोबत आपण किंवा जे रिलेशनशिप इंटरनॅशनल लेवलचं आहे, किंवा चायना सोबत कॉम्पिट करण्याच्या गोष्टी, मग आता एका गोष्टीला तर आपण त्यांच्यासोबत कॉम्पिट करतोय ती म्हणजे लोकसंख्या, की ते चायना सोबत आपण ते बऱ्यापैकी नक्कीच आपण जिंकू थोड्या दिवसात. तर ती एक गोष्ट आहे. पण जर या गोष्टीचं दुसरं बिटर ट्रूथ पाहायचं म्हटलं तर जे चायनानं डेव्हलप केलेलं आहे हे एका आणि 2 दिवसातलं आउटकम नाही आहे त्यांचं. जे ट्रेड वॉर त्यांनी सध्या गोष्टी पाहतायत किंवा ज्याच्या त्याच्याबरोबर ते एक्सपोर्ट जर समजा त्यांचा पाहिला तर बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये इंडियामध्ये मी मागं कुठेतरी वाचलं होतं की वी आर ओनली इम्पोर्टिंग 2.5% आउट ऑफ चायनाज एक्सपोर्ट. तर ओके. आपले जे रिलेशनशिप बिघडणार आहे किंवा बाकी काय गोष्टी आहेत त्याच्यावरून आपल्याला इम्पॅक्ट नाहीये. जरी समजा तो तुमचा सीमावाद असेल किंवा ट्रेड वॉर असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला निगेटिव्ह इम्पॅक्ट बिलकुल नाहीये. पण आता जी निगेटिव्हिटी क्रिएट झालेली आहे चायनाबद्दल ओव्हरऑल वर्ल्डमध्ये, तर त्याचा फायदा नक्कीच भारताला होऊ शकतो. आणि तो फायदा घेण्यासाठी ज्या काही स्टेप्स उचलणं गरजेचं आहे ते आपल्याला उचलावं लागणार. त्याच्यापैकी एक इनिशिएटिव्ह जो गव्हर्नमेंटनं मागच चालू केलेला आहे तो म्हणजे बेसिकली आपलं मेक इन इंडियाचा मेक इन इनिशिएटिव्ह आहे. इंडिया. बरोबर. पण मेक इन इंडियाचा इनिशिएटिव्ह जो आपण म्हणतो, तर मेक इन इंडियाला खरंच आपण त्यांच्यासोबत कॉम्पिट करू शकतो का, किंवा अजून त्याच्यामध्ये काय सुधारणा होणं गरजेचं आहे. जसं की एक छोटंसं एक्झाम्पल जर समजा द्यायचं म्हटलं तर आपल्याला बोल्ट फास्टनर किंवा नट ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, मेक इन इंडियामध्ये तुम्ही कुठल्या गोष्टींना इनिशिएटिव्ह देताय, कुठल्या गोष्टींना स्टार्टअपच्या फॅसिलिटी देताय, ते थोडंसं ब्रॉड वेनं गव्हर्नमेंटने ह्याच्यामध्ये विचार करायला पाहिजे. जसं की कन्व्हेन्शनल गोष्टी असतील ज्याचा इम्पोर्ट खूप मोठ्या प्रमाणात चायनामधून होतो, पण तो कन्व्हेन्शनल, इट इज अ कन्व्हेन्शनल थिंग, करेक्ट. इट इज नॉट स्टार्टअप आयडिया और समथिंग लाईक दॅट. सो इन दॅट केस गव्हर्नमेंट ऑल्सो मस्ट टेक सम इनिशिएटिव्ह टू अनालाइज की त्यांचा इम्पोर्ट कमी करून आपल्याला स्थानिक लेवलला जर समजा काय आपण पावलं उचलू शकू, की छोटे छोटे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स असतील किंवा क्लस्टर्स डेव्हलप करायचे असतील, तर त्या पद्धतीनं करून त्या गोष्टींना आपण हॉलिडे वगैरे द्यायला पाहिजे सरकार. टॅक्स बेनिफिट्स कशा प्रकारे देऊ शकतो. मी म्हणत नाही की गव्हर्नमेंटनं सगळं तुम्हाला कॅपिटल इंट्रोड्यूस करून द्यायला पाहिजे, सगळ्या गोष्टी द्यायला पाहिजेत, नाही. बरेचसे लोक असे आहेत सध्या की जे स्वतःच्या कॅपॅसिटीवर कॅपॅबिलिटीवर बिझनेस रन करतात, सस्टेन करतात. त्या गोष्टीला बऱ्याचशा वेळा कसं होतं की तुम्ही फंड्स किंवा कॅपिटल देण्याऐवजी जर समजा काही टॅक्स बेनिफिट्स दिले त्यांना, किंवा स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्सचा प्रकार असतो त्याच्यामध्ये तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे एक्सपोर्ट ड्युटी माफ केलेली असते किंवा जीएसटी वेव ऑफ केलेला असतो, इन्कम टॅक्स मध्ये काही रिलॅक्सेशन असतात, तर तशा प्रकारची पावलं उचलणं गरजेचं आहे, जे की स्पेशल पॅकेजेस देण्यापेक्षाही त्या गोष्टी लॉंग टर्मला चांगला इम्पॅक्ट करू शकतात. करेक्ट करेक्ट. म्हणजे स्टार्टअप इंडिया किंवा स्टँडअप इंडिया प्रोग्रामच्या अंतर्गत म्हणजे त्यांना टॅक्स हॉलिडे हा दिलेला आहे, पण तसाच कन्व्हेन्शनल जे काही कंपनीज आहेत किंवा कन्व्हेन्शनल जे इम्पोर्ट आपण चायना कडून किंवा बाकीच्या कंट्रीज कडून घेतो त्या बरोबर. कंपनीला देखील काहीतरी आपण टॅक्स हॉलिडेज म्हणा किंवा काहीतरी सरकारकडून वेगळा सपोर्ट दिला पाहिजे असं तुमचं म्हणणं. कारण कसं होतं त्याच्यामध्ये प्रसाद, की जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव्हनेस आपण एक्सपेक्ट करतो लोकांकडून, आता कॉस्ट वाढते कशामुळे, बेसिक रॉ मटेरियल, मॅनपॉवर, मशिनरीज याची कॉस्ट, आणि बाकीचे मग ज्यावेळी तुम्ही प्रोडक्शन करून मार्केटमध्ये ती वस्तू सेल करण्यापर्यंत येतात त्यावेळी त्याच्यामध्ये जे ऍड झालेले टॅक्सेस असतात. आता अगेन एक गुड इनिशिएटिव्ह आपल्याकडे आहे की मेनी कमोडिटीज आर इन जीएसटी, सो टॅक्स स्लॅब इज व्हेरिंग फ्रॉम 5% to 28%. तर त्याच्यामध्ये जे रेग्युलर कमोडिटीज जे आपण वारंवार इम्पोर्ट करतो किंवा ज्या गोष्टी मेजरली इम्पोर्ट केल्या जातात चायनाकडून, जे डे टू डे मध्ये यूज केलं जातं, अशा गोष्टींना इथं थोडंसं प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि त्याच्यावरचे टॅक्स स्लॅब कमी केले पाहिजे, जेणेकरून ग्लोबली पण आपण कॉस्ट कॉम्पिटिटिव्हनेस कडे जाऊ शकतो. ओके. तर इथं प्रतीकचा एक क्वेश्चन आहे, आपण एक क्वेश्चन घेऊया कमेंट. प्रतीक विचारतोय, इज गव्हर्नमेंट सपोर्टिव्ह इफ वन विशेस टू स्टार्ट अ कंपनी? Okay. So government support, in what sense Pratik is asking? Can he elaborate a bit?
Okay. Maybe Tala, maybe you might have to want to ask about the documentation or the time required by Okay. the for starting a new company. Okay. As compared to last 10 years, so I have founded my first company before 10 years. Okay. तर 10 वर्षापूर्वीचं आणि आत्ताचं, मग आत्ता एक नवीन स्टार्टअप मी 2019 मध्ये चालू केलं, त्याचं फ्रुचा सॉफ्टेक नाव आहे आणि आम्ही 4D मध्ये काम करतो बेसिकली, किंवा इंडस्ट्री 4.0 आमचा टार्गेट आहे. तर ह्या दोन्ही वेळचं जर समजा कम्पॅरिझन करायचं म्हटलं तर गव्हर्नमेंटनं बऱ्याचशा गोष्टी ऑनलाईन आणि इझी केलेल्या आहेत. ज्या गोष्टींना आधी महिना दीड महिना वेळ लागायचा, त्याच गोष्टी आता अगदी 2-3 दिवसांच्या ह्याच्यामध्ये, किंवा तुम्हाला टॅक्स रजिस्ट्रेशन असेल, किंवा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडियाचं रजिस्ट्रेशन असेल, किंवा बाकीच्या फॅसिलिटीज असतील, याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटनं खूप इम्प्रुव्हमेंट केलेली आहे. आणि आता कंपनी फॉर्मेशन हे पहिल्यासारखं अवघड किंवा टीडीएस टास्क नाही राहिलेला. यू कॅन फॉर्म इट विदिन अ वीक. So we can say government is supporting. Government is supportive in all senses. Just everything is online. No need to have any agent or something. You can go and directly register your company. So it is a kind of support that we are getting from government nowadays आणि since last. आपला जो ईज ऑफ डुईंग बिझनेस रँक आहे, आधी ग्लोबली हा म्हणजे 130 वगैरे असायचा, तो आता मला वाटतं 70 वगैरे रँक हा आलेला आहे. मग हे याचं बरोबर. रिझन हेच आहे की गव्हर्नमेंटने खूप सारे इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत. बरोबर. स्टार्टिंग कंपनी सुरू करण्यापासून ते कंपनी क्लोजर पर्यंत काय बरोबर. काय करता येईल याच्यासाठी सरकारने खूप सारी इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे. बरोबर. ठीक आहे सर. तर पुढचा प्रश्न आहे एनपीए रिलेटेड प्रॉब्लेम. ठीक आहे. Okay. So, former RBI Governor Dr. Raghuram Rajan said that the economy is in the state of coma, right? So, अशा कंडिशन मध्ये इंडियाला एक डेमोग्राफिक डिव्हिडंड कंट्री असं म्हटलं गेलेलं आहे, बिकॉज यंग पॉप्युलेशन खूप आहे. पण बिकॉज ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड अँड द स्टेट ऑफ इकॉनॉमी, should we say that there is a state of worry, or we are going to a vacuum period where the job creation or the employment will be very badly hampered? It's interesting question actually when Mr. Raghuram Rajan is saying something. त्यांच्या गोष्टीवर कमेंट करणं, इट मीन्स अ लॉट ऍक्च्युअली, कारण he has given idea about that 2008 crisis in US also, if you are remembering well. So he is the person who sense future related to economy. Okay, so here yes, definitely the NPA is going on now will be having a bad impact on our economy, bad impact on every phase. So government should introduce some of the things. Actually, this is the subject of debate basically, because when Mr. Ujit Patel has resigned, he was also having that particular क्वेश्चन, और त्यांची ती आर्ग्युमेंट होती की नाही, गव्हर्नमेंट मला एनपीए सोबत काही कायदे मला करायचे पण ते मला अलाउ करत नाहीये, त्याच्यामुळे मी सोडतो. तर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट. पण जे एनपीए करतात, तर एनपीए होतो, हा एनपीए कुणाकडून होतो? आपण छोट्या लोनसाठी किंवा आपण ह्या गोष्टी ज्या पाहतो की जो एमएसएमई सेक्टर आहे याच्यामध्ये एनपीए खूप कमी आहेत. बरोबर. कारण याच्यामध्ये जे लोन किंवा जे फॅसिलिटीज दिल्या जातात कंपन्यांसाठी, एमएसएमई साठी म्हणा किंवा स्मॉल सेक्टरसाठी बेसिकली आपण म्हणू, तर या तुम्ही कोलॅटरल किंवा जे सेक्युअर्ड म्हणतो त्या प्रकारच्याच असतात. पण हे एनपीए मध्ये जाणारे लोन जे आहेत, हे एनपीए मध्ये जाणारे लोन हे बिग जायंट्सचे असतात की आणि बेसिकली त्याच्या मागची कारणे वेगळी असतात. म्हणजे ते आपण या प्लॅटफॉर्मवर नाही बोलू शकत आहे सगळ्याच गोष्टी. पण ह्या सिच्युएशनमुळे जे ऑलरेडी एनपीए मधले अकाउंट होते पहिल्यापासूनचे, तर ती सिच्युएशन आपल्याला नक्कीच त्रासदायक ठरणार आहे. कारण बऱ्याचशा बँक्स किंवा बऱ्याचशा पब्लिक सेक्टर युनिट मधले जे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स आहेत किंवा नॅशनलाइज बँक आहेत किंवा प्रायव्हेट बँक आहेत, जे मोठ्या मोठ्या लोनमुळे अडचणीत येणार आहेत. So RBI has taken some of the initiative. They have provided some special things to the banks, special features to, special funds they have made available. तर त्याच्यामध्ये तो भाग वेगळा आहे. पण आपण याचा प्रश्नाचा दुसरा जर समजा भाग पाहायचं म्हटलं की जॉब व्हॅक्युम होणार आहे का, किंवा या सगळ्या गोष्टींचा अनालिसिस करायचं म्हटलं, तर मला नाही वाटत आहे की याच्यामुळे काही जॉब व्हॅक्युम किंवा जॉबवर काही परिणाम होईल. आता कोविड-19 मुळे आपण म्हणू की बऱ्याचशा कंपन्यांचे परफॉर्मन्सेस डाऊन झालेले आहेत, बऱ्याचशा कंपन्या शटडाऊन होत आहेत.
इट्स अ ग्लोबल इम्पॅक्ट बेसिकली. पण तो कुठल्या सेक्टरसाठी आहे, जसं आपण पहिल्या क्वेश्चन बद्दल डिस्कस करताना बोललो होतो, तर त्या क्वेश्चन बद्दल डिस्कस करताना आपण काय बोललो होतो की we must have to take a look on potential losers and gainers because of this situation. गेनर्स. हा, करेक्ट करेक्ट. तर याच्यामध्ये जर समजा आपण बघू तर टुरिझम अँड लेजर इंडस्ट्री, एव्हिएशन इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव्ह, बॅडली त्याच्यानंतर इम्पॅक्टेड. रिअल इस्टेट, मॅन्युफॅक्चरिंग, हे काही प्रमाणात बॅडली इम्पॅक्ट झालेले आहेत. फायनान्शियल सर्व्हिसेस इम्पॅक्टेड आहेत, एज्युकेशनही इम्पॅक्टेड आहे याच्यामध्ये. एज्युकेशनल सेक्टर जो एक अगेन बिग सेक्टर विच प्रोव्हाइड्स अ लॉट ऑफ जॉब्स अँड रेव्हेन्यू. पण त्यालाही ऑनलाईन एज्युकेशन सेक्टर एक त्यालाही booming. ऑनलाईन एज्युकेशनचा पर्याय आहे, पण त्याच्यावरही बरंचसं डिबेट चालू आहे की ऑनलाईन तुम्ही कुठं करू शकता. जिथं ज्या गव्हर्नमेंटच्या स्कूल्स आहेत त्याच्यामध्ये अजूनही ऑनलाईनचं कदाचित इम्प्लिमेंटेशन झालेलं नाहीये. जे ऑनलाईन आहे ते प्रायव्हेट स्कूल्स, प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स, डीम्ड युनिव्हर्सिटीज, अशा प्रकारांमध्ये त्यांनी प्रायव्हेट ज्यांची कॅपॅसिटी आहे त्यांनी ते इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. पण जे सेक्टर, जे गव्हर्नमेंट ऍडेड सेक्टर आहे किंवा जे बाकीच्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये अजून आपल्याला पाहिजे तेवढा इन्फ्रा बिल्डअप करायची गरज आहे. इन्फ्रा बिल्डअप नाहीये आपल्याकडे, तो बिल्ड करण्याची गरज आहे. तर तो एक इम्पॅक्टेड आहेच की त्याच्यामध्ये दोन भाग केले तर प्रायव्हेट सेक्टर इज डुईंग वेल, बट द सेक्टर विच इज डिपेंड ऑन गव्हर्नमेंट स्टील त्यांना सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी गव्हर्नमेंट किंवा बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करण्याची गरज आहे. आता याच्यामध्ये आपण जर समजा पाहायचं म्हटलं तर ऑइल अँड गॅस म्हणाल किंवा प्लांट डिझाईन इंजिनिअरिंग सेक्टर जो आपण म्हणतो तो बॅलन्स आहे बऱ्यापैकी बाकीच्यांशी कम्पेअर करताना. पण याच्यामध्ये ऑटोमोबाईल वगैरे. हा, याच्यामध्ये जे गेन झालेले आहेत, गेन झालेल्या इंडस्ट्री आहेत बेसिकली ऍग्रिकल्चर. खूप चांगला पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऍग्रिकल्चरवर झालेला आहे. त्याच्यानंतर तुमचं बोलायचं असेल तर ई कॉमर्स. ई कॉमर्सनं खूप गेन केलेलं आहे याच्यामध्ये, कारण प्रत्येक गोष्ट जर समजा आपण आज पाहतोय तर होम डिलिव्हरी म्हणा किंवा ऑनलाईन पोर्टल्स म्हणा, या गोष्टींचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. सो इट इज मेजर जे आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर आय टी इंडस्ट्रीज किंवा जे आपण आयओटी बेस्ड इंडस्ट्रीज म्हणतो त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी आहे. ओके. सागर पवार यांचा इथे एक क्वेश्चन आहे सर. ओके. As entrepreneur, what inspires you or your source of motivation in such difficult economic situation? Basically, if we talk about entrepreneur itself is a source of motivation. It has to be from inwards to outward. जे आलं पाहिजे ते आतून बाहेर, जे म्हणतो ना फ्रॉम इन, त्या पद्धतीनं झालं पाहिजे ते. याच्यामध्ये कसं असतंय की बेसिकली एंटरप्रेन्युअर स्किल्स मध्ये डिसिप्लिन आणि आपण जे म्हणतो की फायटिंग स्किल विथ सिच्युएशन किंवा मोटिवेशन हा इनबिल्ट किंवा एक मोटिवेशनल सोर्स जो म्हणतो आपण ते त्या लोकांकडे पाहतो. आता याच्यामध्ये जर एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं, जर आपण एंटरप्रेन्युअरची गोष्ट करतोय किंवा बिझनेसमॅनची गोष्ट करतोय तर एक व्हेरी व्हेरी नाईस एक्झाम्पल वी आर हॅव्हिंग इन फ्रंट ऑफ अस नाउअडेज, दॅट इज रिलायन्स ग्रुप, जिओ. बिग गेनर. बिग गेनर म्हणजे त्यांच्यासारखं गेन आज मी म्हणतो जगामध्ये कोणालाच नाही झालेला. दे आर द बिगेस्ट. आणि याच्या मागे म्हणजे एक दोन दिवसांचा परिश्रम नाहीये. तर जसं आपण बघू ना की स्ट्रॅटेजी जर पाहायची म्हटलं तर बेसिकली पहिल्या दिवसापासून जसं जिओ लॉन्च झालं त्यावेळेस पासून ते आतापर्यंतचा आजच्या काळात किंवा जे आपण इंडस्ट्री 4.0 बद्दल बोलतोय किंवा आयओटी बद्दल बोलतोय किंवा मच मोर आपण मशीन लर्निंग किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल बोलत आहोत, तर त्यामध्ये युजर बेस ज्याच्याकडे सगळ्यात जास्त आहे तो सध्या सगळ्यात मोठा, अशी परिस्थिती आहे. आणि हे मागच्या 2-2.5 वर्षांचे त्यांचे परिश्रम जे आहेत ते त्यांनी व्यवस्थित पद्धतीनं कोविड-19च्या काळामध्ये जे लोकांना म्हणजे किंवा थोडस अभ्यास करायला पाहिजे माणसानं किंवा सिंहावलोकन आपण जे करतोय त्या गोष्टीचं करायला पाहिजे, तर ते त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं करून दे हॅव गेन्ड अ लॉट. आता सागरच्या जर क्वेश्चन कडे यायचं म्हटलं तर एंटरप्रेनर व्हॉट इन्स्पायर्स, तर सगळ्यात पहिलं तर असतं की एंटरप्रेनर म्हणजे वी आर डेव्हलपिंग द जॉब्स, वी आर सर्व्हिंग द सोसायटी. ओके, not in large scale means every entrepreneur is serving the society. How? They are the job creators. They create the job. ज्यावेळी आपल्यावर कोणीतरी अवलंबून आहे अशी भावना आपल्यामध्ये निर्माण होते आणि आपल्याला त्यांच्यासाठी काहीतरी करायचंय, हा बेसिकली सगळ्यात मोठा सोर्स आहे याच्या इन्स्पिरेशनचा किंवा मोटिवेशनचा, की मी फक्त माझ्यासाठी नाही करत आहे तर माझ्यावर अवलंबून असणारे आज
जास्त लोक नाहीत, पण एक 100-125 लोक जर समजा दोन्ही कंपन्यांचा विचार करायचा म्हटलं तर असे लोक डिपेंडंट आहेत. पण त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी करतोय, समाजासाठी आपण काहीतरी करतोय, ही गोष्ट माणसाला मनात सुखावणारी असते आणि हेच अंतिम प्रेरणा सोर्स ऑफ स्रोत असते मोटिवेशन. की वी आर जस्ट डुईंग फॉर सोसायटी समथिंग. ते एक मोटिवेशनल ऍस्पेक्ट असतो. आणि इकॉनॉमिक हे डिफिकल्ट इकॉनॉमिक सिच्युएशन आहे सध्या, पण या गोष्टीमध्ये पण जी टीम तुमच्या सोबत असते त्यांचं तुमच्या सोबत असणारं जे बॉन्डिंग आहे किंवा जे अंडरस्टँडिंग आहे तेही खूप महत्वाचं असतं बेसिकली. करेक्ट. त्याही गोष्टींमधून मोटिवेशन डेव्हलप होत जातं. नक्कीच. सो सर, माझा पुढचा क्वेश्चन आहे. नाउ वी हॅव टॉक्ड अबाउट दी ऑर्गनाइज सेक्टर, येस. बट अनऑर्गनाइज सेक्टरवरती पण खूप भयानक इम्पॅक्ट झालेला आहे. मी म्हणेल किंवा जास्त इम्पॅक्ट आहे अनऑर्गनाइज सेक्टरवरती. ओके. आणि आपण एक मास मायग्रेशन पाहिलं ज्यावेळेस लॉकडाऊन सुरू झालं आणि बरोबर. लोक आपापल्या गावी परतली, आपापल्या होम स्टेटला परतली. मग आपण याला एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून बघू शकतो का, की ज्या ठिकाणी लोकांना स्किल देऊन ब्रॉड फ्रोम एरियाज असतील, आपला मराठवाडा रिजन झाला, ज्या ठिकाणी खरंच एम्प्लॉयमेंटची अडचण आहे, पण अनऑर्गनाइज सेक्टरकडे स्किल नाही, मग आपण त्यांना स्किल देऊन हा गॅप कुठेतरी भरून काढू शकतो का? इट्स गुड क्वेश्चन ऍक्च्युली. आता याच्यावर जर समजा बोलायचं म्हटलं तर मी दोन पद्धतीने वेगवेगळ्या बोलेन. जसं की आपण म्हणजे तू विचारलंस की बाबा हे मायग्रेशन जे आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणात झालं. इनफॅक्ट स्वातंत्र्यानंतरचं म्हणजे फाळणीनंतरचं सगळ्यात मोठं मायग्रेशन म्हणून आपल्याला याच्याकडे पाहता येईल. तर हे मायग्रेशन म्हणजे आपल्याला बरेच धडे शिकवून गेले आणि याच्यामध्ये मी म्हणत नाही, पण याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचंही फेल्युअर आहे कुठंतरी की बाबा स्टेट असो सेंट्रल असो सगळ्या गोष्टी. तर याच्यामध्ये अगेन दे गॉट फेल्ड की या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला 3 महिने 2 महिने बंद करायच्या होत्या तर त्या कशा पद्धतीनं करायला पाहिजे होत्या याच्या अभ्यासात आपण कुठेतरी कमी पडलो. तर किंवा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे अचानक शटडाऊन केल्यामुळे जे काय बर्डन आलं ज्याच्यामध्ये लेबर सर्व करतात कुठं अगेन इंडस्ट्रीजला, तर त्यांना थोडंसं विश्वासात घेऊन जर समजा काही गोष्टींचा पुढची बांधणी करता आली असती तर हे आपण टाळू शकलो असतो. बरोबर. तर हे एक फेल्युअर आहे, ह्याच्यातून आपल्याला शिकण्यासारखं भरपूर आहे. आता दोन गोष्टी मी वेगवेगळ्या दोन प्रकारे उत्तर द्यायचं का म्हटलं बेसिकली. तर एक प्रकार असा आहे की स्वातंत्र्यानंतर किंवा स्वातंत्र्यापासून जर समजा आपण अभ्यास करायचा म्हटलं तर महात्मा गांधींनी आपल्याला खेड्याकडे चला हे ब्रीदवाक्य त्यावेळी दिलं होतं. तर खेड्याकडे चला म्हणजे त्यांचं म्हणणं काय होतं बेसिकली की वी हॅव टू मेक दीज पीपल्स इंडिपेंडंट. यांना थोडस आपण स्वयंपूर्ण नॉट आत्मनिर्भर, जे आता आदरणीय पंतप्रधानांनी सांगितलं की आपल्याला आत्मनिर्भर बनायचंय. पण हे आपण जर समजा मागच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायचा म्हटलं हे अशा सिच्युएशन आल्यानंतरच आपण बोलणार का की आपण आत्मनिर्भर बनायचं आहे, की त्याच्यासाठी खरंच आपल्याकडे प्लॅन आहेत काही. आपल्याकडे रोल मॉडेल आहेत. इफ यू टॉक अबाउट राळेगण सिद्धीचं तुम्ही पाहाल, तुम्ही हिवरे बाजारचं पाहाल, आणि मधल्या काळात अजून एक सोशल मीडियावर फिरत होतं, मी त्यांचं नाव विसरलो ऍक्च्युली, सरपंच म्हणून आहेत ते त्यांचं. तर ह्या अशा प्रकारची जी खेडी आहेत ना ही स्वयंपूर्ण खेडी आहेत, ही आत्मनिर्भर खेडी आहेत. यांना अजून हे याच्या प्रकारचं जर समजा आपल्याला इफ यू वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट इट अक्रॉस आवर कंट्री तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की वी आर मेकिंग पीपल्स आत्मनिर्भर, वी आर मेकिंग देम सेल्फ सफिशियंट. ओके. सो इन दॅट वे ऑल्सो पॅरलली सम प्रोग्राम शुड गो ऑन. मग आता याच्यामध्ये बरेच लोक असे म्हणतील की प्रत्येक गोष्ट गव्हर्नमेंटनच शिकवायची का, किंवा प्रत्येक गोष्टीमध्ये गव्हर्नमेंटनच इंटरफेअर करायचं का. जसं राळेगण सिद्धीनं केलं, जसं हिवरे बाजारनं केलं, तसं बाकीचे त्यांच्याकडे पाहून शिकू शकत नाहीत का. तर हा क्वेश्चन खूप मोठा आहे. ज्यावेळी अशा गोष्टी तुम्हाला पाहिल्यानंतर शिकण्याची क्षमता लोकांमध्ये नसेल किंवा ते गोष्टी लोक करू शकत नसतील, in that case government has to made some of the compulsions or some strategies or some schemes की we will be giving की बाबा एक स्पेसिफिक आम्ही तुम्हाला काही गोष्टींचं प्रोव्हिजन करतोय किंवा जे फंड्स देणार आहेत. जसं की आपण म्हणतो की आता खेडेगावात वगैरे विजेचा प्रॉब्लेम असतो, तर एक चांगला कन्सेप्ट आहे ह्याच्यामध्ये की डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन नावाचा, की प्रत्येक खेड त्याच्यामध्ये स्वयंपूर्ण राहू शकतं आणि गव्हर्नमेंटवर त्यांची डिपेंडन्सी जी आहे लाईट साठीची
ती पण आपण वेगळ्या प्रकारे कॅटर करू शकतो. एक डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन नावाचा कन्सेप्ट आहे की प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही अशा पद्धतीनं इम्प्लिमेंट केला आणि त्याच्या काही गोष्टी जर समजा त्याच्यात सबसिडीज तुम्ही दिल्या तर त्या गोष्टी बऱ्याचशा मोठ्या प्रमाणात फायदा ठरू शकते. बरोबर. आता दुसरा कंटिन्यू करा. ओके, तर आता होतंय कसं याच्यामध्ये की जे दुसरा वे म्हणतो आपण अनादर वे क्वेश्चन आन्सर करण्याचा, की ज्यावेळी एवढे सगळे लोक मायग्रंट म्हणून महाराष्ट्रात आले किंवा जे इंडस्ट्रीयल डेव्हलप्ड स्टेट्स आहेत जसं की गुजरात असेल, कर्नाटक असेल, तामिळनाडूचा काही भाग असेल, म्हणजे देशातल्या मागास राज्य आपण म्हणता येणार नाही ते म्हणण्याची चूक मी कदाचित करणार नाही, कारण तो आक्षेपार्ह शब्द असेल. कारण जर इंडस्ट्रीयल ग्रोथ आपण म्हटली किंवा पाहायचं म्हटलं तर द इंडस्ट्रीयल ग्रोथ ऑफ इंडिया हॅज बीन स्टार्टेड इन बिहार बेसिकली. If you see Jamshedji Tata's foundation, it has been done in Bihar. ओके, पण कालांतरानं जे काही चेंजेस झाले, ज्या काही पॉलिटिकल मुवमेंट्स झाल्या त्याच्यामुळे बाकीच्या भागाचा विकास खूप मोठ्या प्रमाणात झाला आणि हे लोक मागास राहिले. तर आता हे मायग्रंट ज्यावेळी येतात त्यावेळी स्किल अनस्किल लेबर किंवा सेमी स्किल लेबर आपण म्हणतो, तर याच्यात जसं की आपण महाराष्ट्राचाच विचार करायचं म्हटलं तर जे युवक आहेत किंवा आपण युथ कम्पेअर करायचं म्हटलं की जे मायग्रंट लेबर येतात आणि जे महाराष्ट्रीयन ज्याच्यामध्ये आपण अनस्किल्ड किंवा जे ऑर्गनाइज सेक्टर नाहीत अशाबद्दल बोलायचं म्हटलं तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाहेरचे लेबर येऊन आपल्याकडे काम करतात, त्यावेळी आपले युवक काय करत असतात. बेसिकली हा जो क्वेश्चन आहे हे प्रत्येकानं स्वतःला विचारण्याची गरज आहे की जर समजा 3 लाख लोक गेले, 6 लाख लोक गेले, 10 लाख लोक गेले, म्हणजे 10 लाख कुठेतरी वॅकन्सी निर्माण झालेल्या आहेत, तर त्याच्यासाठी आपल्या लोकांनी पुढे येऊन काय केलं. तर तुम्ही लोकांनी एक खूप चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे जो सब काम, ज्याच्यामध्ये तुम्ही बऱ्याचशा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन फ्युचर अवेलेबल करून देऊ शकताय किंवा द्याल अशी अपेक्षा आहे मला. पण हे सगळं करत असताना जी बेसिक मेंटॅलिटी आहे आपल्या युवकांची ती पण थोडीशी कुठेतरी बदलावी अशी माझी अपेक्षा आहे. की काम हे काम असतं, याच्यामध्ये म्हणजे कुठलं चांगलं कुठलं खराब असं म्हणता येणार नाही. तर ते थोडंसं त्या प्रकारे टॅकल करून आपण ते करायला हवं. आणि याच्यात दुसरी गोष्ट जर समजा बोलायची म्हटलं की स्किल सेट डेव्हलप करण्यासाठी तर स्किल इंडियाच्या अंडर आपल्याकडं बऱ्याचशा इन्स्टिट्यूशन्स काम करतायत, बरेचसे एनजीओज काम करतायत, बऱ्याचशा कंपनीज काम करतायत, ज्याच्यामध्ये आदरानं उल्लेख करावा असं वाटतो महिंद्रा ग्रुपचा. की महिंद्रा ग्रुपचे एक स्किल इंडियाचे प्रोग्राम्स खूप चांगले चालू आहेत त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर बरेचसे प्रोफेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत किंवा ज्या स्मॉल स्केल कंपनीज याच्यामध्ये सध्या कितपत काम करतायत हे मला सांगता नाही येणार सध्या, बट वी आर इन गुड शेप फॉर दिस स्किल इंडिया डेव्हलपमेंट अँड मेनी बिग कंपनीज हॅव टेकन दी इनिशिएटिव्ह टू डेव्हलप स्किल्स. तर ही एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून आपल्या ड्रॉट प्रोन एरिया मधल्या लोकांनी पाहिलं किंवा त्या गोष्टीकडे तेवढं डोळे उघडे ठेवून पाहिलं तर ही चांगली संधी आहे आपल्या लोकांसाठी, जी लोकांनी त्याचा फायदा उचलायला हवा. आणि दुसऱ्या बाजूला जर समजा आपण बोलायचं म्हटलं तर जे म्हटलं की खेड्यांना आत्मनिर्भर करा किंवा त्या पद्धतीनं जर तसं करायचं असेल तर त्याही बाबतीत आपल्याला युवकांचा सहभाग गरजेचा आहे. जसं की गव्हर्नमेंटनं प्रोड्युसर कंपनी नावाची एक कन्सेप्ट आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही 10 लोक 15 लोक गावातले जे शेतकरी असाल ते मिळून अगदी इम्पोर्ट पण एक्सपोर्ट पण करू शकता बऱ्याचशा गोष्टींचा. तुम्ही पाहाल उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये अशा बऱ्याचशा कंपन्या आहेत, त्याच्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अशा बऱ्याचशा प्रोड्युसर कंपन्या स्थापन झालेल्या आहेत. इनफॅक्ट मी 6-7 वर्षापूर्वी लातूरला गेलो होतो तर तिथं पॅटसन नावाची एक कंपनी आहे, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट युनिट आहे. आणि त्याच्यात एक्सपोर्ट काय करतात, ते आपली काकडी असते ना ती व्हिनेगर मध्ये प्रोसेस करून आणि मँगो पल्प, तर अशा प्रकारचे जे उद्योग चालतील तर त्या गोष्टीकडे लोकांनी लक्ष देण्याचं गरज आहे की रादर डिपेंडिंग ऑन दिस सेक्टर ओनली, थोडस त्या प्रकारेही गरजेचं आहे ओव्हरऑल सिच्युएशन मध्ये. नक्कीच नक्कीच. सर पुढचा क्वेश्चन आहे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जे आज आपण ऐकतोय आणि गुगलचा जुलै 2021 पर्यंत त्यांनी असं प्लॅन केले की ऑल देअर एम्प्लॉईज विल वर्क फ्रॉम होम. पण ते ऍज अ टेक जायंट त्यांना एक फिजिबल सोल्युशन आहे, पण ऍज अ एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असतील त्यांना हे सोल्युशन कितपत इम्प्लिमेंट करता येऊ शकतं आणि तुमच्या कंपनीमध्ये ते कसं वर्क करतं? ओके,
आता सगळ्यात पहिलं तर खरं सांगायचं म्हणजे की जे टेक जायंट आहेत किंवा एक एक्झाम्पल तू दिलंस गुगलचं. So Google is very much organized company. There are multiple levels. They can take various decisions at various levels. Okay, so they are having strong procedures implemented inside them. So they can afford this in terms of decision making as well as technically किंवा infrastructure जे आपण बोलतो, infrastructure is also good enough for them to do the things. Now, if we talk about the companies, MSMEs or companies like small companies, so not only technically, but we are required to improve on other side also. Like, where MSMEs are failing, MSMEs are failing in development of leadership, second level leadership, third level means down the line. The chart has to be there. Okay, you must have to make your people again atmanirbhar or self-sufficient and independent and encourage them to take the decisions. Okay, work from home when it will be effective. Basically, when we have talked about these things, where there are some of the procedures defined, everything is in place, then it is very much helpful. So not only technically dependence, we will discuss technical part separately in detail, but in these aspects also companies must have to work. Some of the decisions, Delegation of authority. yes, correct word you have used. So delegation of authorities must has to be there to get it in much effective way. So Correct. that we have to do. Then some of the decision making activities. So decision making also slowly you have to be transferred to the down the line, basically. Okay, so those are the points where we must have to work on. And as we talk on technical part, की टेक्निकल पार्ट बद्दल समजा बोलायचं म्हटलं तर वर्क फ्रॉम होम मध्ये आता वी आर हॅव्हिंग मच feasible solutions. Okay, like Amazon Web Services or AWS. Azure from Microsoft. That is cloud-based solutions we are having. These solutions are very much effective and very much cost effective also. Not only effective but cost effective also. So if we talk about per hour costing, so it will be around 15 to 20 rupees per hour we are getting cost. आणि जर समजा हे Okay. आपल्याला if we want to take it in OPEX and operational distribution, so it is nearly equivalent or even less than the physical infrastructure we are developing. तर त्याच्यामध्ये these Okay. people are providing good solutions. Not only AWS and Azure, but there are many more data centers and many more companies in this particular area which are supporting even less than the price of Azure as well as AWS. So Okay. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज तसं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. फक्त MSME ला जे वर्क करायचंय रिअली जर समजा वर्क फ्रॉम होम इफेक्टिव्ह करायचं असेल तर थोडंसं जे नेक्स्ट लेवल लिडरशिप किंवा सगळ्या गोष्टी डेलिगेशन ऑफ ऑथॉरिटीज, डेलिगेशन ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ह्या सगळ्या गोष्टींवर वर्क केल्यानंतर ते इफेक्टिव्हली राहू शकते. फक्त टेक्निकल पार्ट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व नाहीये. सो we must Behavioral have aspect पण थोडासा yes होता. behavioral aspect and procedures to be in place. What shall be done at which situation, not all the things, but Correct. whatever lesson learned we have from past few years experience, on basis of that we must have to delegate our authorities to down the line and make them some means we can encourage them to take the decisions and do the work. Yes. Okay. So next question is regarding manufacturing sector. So the Okay. manufacturing sector is dependent on conventional machining, right? Yes. Except few tech giants. But Okay. the COVID-19 has shown us the better truth. If we compare Okay. with the other or developed countries, we have seen that the PPE kit manufacturing or ventilators manufacturing, that Mm-hmm. process was and implemented in a very rapid way as compared to Mm-hmm. India. So we are Okay. lacking in this technological enhancement. Also, Okay. we don't see the industry 4.0 aspect, let's say 3D printing, something like that, in our industries. There are Mm-hmm. basically there are some initiatives from government side, like DRDO have done this thing, 3D chip, that Okay. PPE kit and all that. But we Yes. don't see same kind of enthusiasm or same kind of initiatives from private sector. Oh, that is again a good question you people are asking. So here it is means if we want to understand this particular thing, we have to go back in
and have a look on historical development of our Indian industries. So basically, if we talk about it has been started developing in 60s or mid of 50s. Well, we have been entered in this industrial revolution. Basically, earlier to that we were an agricultural country. Basically, agriculture was our main business and all these things. So since that time, we are having one conservative mentality like that की वॉट एव्हर आय एम डुईंग, म्हणजे मराठीत सांगायचं म्हटलं तर आमची कुठेही शाखा नाही, हा जो प्रकार आहे म्हणजे टिपिकल पुणेकर किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचं जर समजा आपण पाहायचं म्हटलं तर, किंवा मी करतो हे बेस्ट कसं आहे, हे जे लोकांमध्ये थोडेसे गैरसमज आहेत ना, हे थोडेसे चेंज व्हायला हवेत. आज आपण जर समजा केमिकल बेल्ट, इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम गोवा टू अपर पार्ट ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ. So many companies, they are having turnover in multiple crores, million, billions, but still they are doing the manual batch processing, because what they feel, if I am going to implement some automation in that, someone will what we can say की कोणीतरी माझा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला अजून कुठल्या तरी ठिकाणी जाऊन ऑटोमेट करण्याचा प्रयत्न करेन आणि माझी जी क्वालिटी आहे किंवा मी जे प्रोडक्ट बनवतोय ते आयडिया चोरेल वगैरे, असा जो प्रकार आहे. सो वी हॅव टू कम आउट ऑफ दिस मेंटॅलिटी प्रसाद, बेसिकली की याच्यामध्ये कसं आहे की आपण आपल्या स्वतःला बंधनं घालून घेतोय, की आता हे थोडस आपल्याला चेंज होताना दिसतोय. जसं की आता इंडस्ट्री म्हणजे ज्या लोकांनी चालू केली होती, ज्या जनरेशन पासून चालू झाली होती आणि आता ती सेकंड लेवल जनरेशनला ट्रान्सफर होते बऱ्यापैकी, तर बरेचसे इम्प्रुव्हमेंट आपल्याला याच्यामध्ये दिसत आहेत किंवा इन फ्युचर दिसतीलही. पण याच्यामध्ये कसं आहे की जे माझं आणि इंडस्ट्रीमध्ये आजच्या घडीला असं काहीच नाही की जे मी बनवतोय ते बाजूच्याला बनवता येणार नाही किंवा ते दुसरीकडे बनणार नाही. एव्हरी प्रॉडक्ट वी कॅन डू इट एनिवेअर, कारण बऱ्याचशा टेक्नॉलॉजी ओपन बुक असतील किंवा ज्या काही तुमच्या स्पेसिफिक केमिकलच्या टेक्नॉलॉजीज असतील त्याही कधी ना कधी अचीव्ह होणार आहेत. तर त्या भ्रमाच्या म्हणजे भोप्यात लोकांनी न राहता किंवा त्या भ्रमात की आय एम द बेस्ट हा जो प्रकार आहे तो थोडासा सोडून की बाबा आपण कशा प्रकारे हे स्केलेबल करू शकतो, म्हणजे स्केलेबिलिटी वाढवू शकतो, तर या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे. आणि थोडंसं एक्सपोर्टवरच, कारण सध्या जे निगेटिव्हिटी, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आहे चायना, त्याच्याबद्दल जी निगेटिव्हिटी आहे मार्केटमध्ये ती थोडीशी एनकॅश करण्याची गरज आहे आपल्याला आणि थोडंसं एक्सपोर्टवर फोकस करण्याची गरज आहे. फक्त हे जे ऍप बंद करणं किंवा इम्पोर्टच्या काही डील होल्ड करणं, आता कसं आहे की 1991 नंतर आपण काही गोष्टींना अबाईड आहोत. वी आर अबाईड टू सम ऑफ द लॉज अँड रेग्युलेशन्स बाय इंटरनॅशनल बॉडीज, की त्याच्यामध्ये तुम्ही खूप दिवस ह्या गोष्टी अडवू शकत नाही किंवा खूप दिवस तुम्ही हे थांबवू शकत नाही. ज्या पद्धतीनं दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान डेव्हलप झालेला आहे, की स्वयंशिस्त ज्या पद्धतीने त्या लोकांनी बाळगलेली आहे, सेल्फ डिसिप्लिन, दे आर स्टील हॅव्हिंग पॅट्रियोटिझम लाईक दॅट, की इफ एनिथिंग इज मेड इन US, I'm reluctant to take that particular thing. That type of self-discipline has to be generated in our people. Correct. And it has to be generated from bottom line also, की मला फक्त ती गोष्ट स्वस्त मिळते म्हणून मी ती घेणार नाही, तर ती माझ्या इथं बनली जाते. आणि त्याचा अवेअरनेस पण आपल्या लोकांमध्ये पाहिजे. जे स्मॉल स्केलला जे ट्रेडर्स असतील, जे मॅन्युफॅक्चरर्स असतील, त्यांनी तो अवेअरनेस निर्माण करणे गरजेचं आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये अगेन गव्हर्नमेंट तुम्हाला एक इनिशिएटिव्ह घेऊ शकतं, गाईडलाईन देऊ शकतं, पण ते इम्प्लिमेंटेशन जे आहे ते आपल्याला आपल्या लेवलला करावं लागतंय. करेक्ट. इनोव्हेशनचा पार्ट हा प्रत्येक इंडस्ट्रीनं वर्कआउट केला पाहिजे. बरोबर. आणि दुसरी एक गोष्ट की इनोव्हेशनच प्रत्येक ठिकाणी व्हावं असं नाहीये, की ह्याच्यामध्ये आपल्याला दुसरा एक ऑप्शन असू शकतो की टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर. जे काही बाहेरच्या डील होतील सध्या किंवा ज्या कंपनीज असतील, याच्यामध्ये मेजर फोकस जो राहायला हवा तो टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरवर राहायला हवा, जेणेकरून आपल्याला काही दिवसानंतर अगेन त्या गोष्टी आपल्याला आपल्या सोबत किंवा आपला ओन ब्रँड किंवा लोकलाइज. इथं पण मला पुन्हा एक उदाहरण जे द्यावंसं वाटतंय ते अगेन महिंद्रा ग्रुपचं, विच इज स्पेशली फोकस्ड ऑन टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर. जर समजा आपण त्यांची मागच्या 10 वर्षाची वाटचाल पाहिली तर 10 वर्षामध्ये त्यांनी काय केलं, दे वेअर हॅव्हिंग टाय अप विथ रेनो अर्लियर. त्याच्या आधी त्यांचे काही स्पेसिफिक प्रॉडक्ट होते की बाबा फक्त जीप असेल किंवा फक्त माझं स्कॉर्पिओ असेल किंवा असे,
पण रेनॉ सोबत टायअप करून त्यांनी काय केलं, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करून ते पॅसेंजर व्हेकलमध्ये, स्मॉल ज्या व्हेकल आहेत त्याच्यामध्ये उतरले. त्याच्यानंतर तिथं न थांबता नेव्हिस्टार सोबत टायअप करून ज्या कमर्शियल व्हेकल आहेत त्याच्यामध्ये आले. त्याच्यानंतर आता जर समजा आपण पाहतोय की कोरियन कंपनी सॅंगयोंग किंवा जे आता आहे त्याच्यासोबत टायअप करून 2-3 जे मॉडेल, तर हे टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर ज्या पद्धतीनं ते त्या लेवलला करतायत, तसंच थोडंसं कुठंतरी एक व्यासपीठ उपलब्ध होणं गरजेचं आहे आपल्याला छोट्या लेवलच्या इंडस्ट्रीजलाही, की टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर कुठल्या तरी प्रमाणात, जसं की थोडंसं मॅन्युफॅक्चरिंगचं असेल किंवा बाकी कुठल्या गोष्टी असतील, तर ते स्टेप बाय स्टेप कुठंतरी डेव्हलप व्हावं, त्याच्यासाठी एक व्यासपीठ डेव्हलप व्हावं अशी एक अपेक्षा आहे याच्यामधून. आणि राहिला प्रश्न आपला की 3D प्रिंटिंग किंवा हायब्रिड मशीनिंग याच्याबद्दल जर बोलायचं म्हटलं, तर प्रोटोटायपिंग मध्ये 3D प्रिंटिंग ही खूप चांगली टेक्नॉलॉजी आहे, जी आपण अगदी चांगल्या प्रकारे युटिलाइज करू शकतो. आणि हायब्रिड मशीनिंगचं अवेअरनेस लोकांमध्ये वाढणं गरजेचं आहे. आणि तो टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर म्हणू किंवा अजून बऱ्याचशा गोष्टी असतील, जसं की बाहेरचं जे काही चालू आहे डेव्हलपमेंट ह्याच्यासोबत अनालिसिस करणं, ते लोकांमध्ये व्यवस्थित वेगळ्या प्रकारे पोहोचवणं, ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी काहीतरी असण्याची आवश्यकता आहे. जे आता फॅसिलिटीज आहेत त्याच्यापेक्षा अजून चांगल्या प्रकारे. करेक्ट करेक्ट. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, जेव्हा कधी असं डिझास्टर येतं, हा, म्हणजे इकॉनॉमिक डिझास्टर असेल किंवा आता जसं कोविडमुळे जे काही सिच्युएशन क्रिएट झाली आहे, ओके. लोकांची एक टेंडन्सी असते की सरकार काहीतरी स्टेप्स घेईल आणि ती स्वाभाविक आहे, म्हणजे लोकांकडून ती अपेक्षा ठेवणं स्वाभाविक आहे. पण इंडस्ट्री सेक्टर या ठिकाणी अशी आशा सरकारकडून करणं हे कितपत योग्य आहे? त्यांनी सेल्फ रिलायंट किंवा इंडिपेंडेंट होऊ शकतात का ज्यावेळेस अशा सिच्युएशन इन फ्युचर क्रिएट होते? ही अशी सिच्युएशन जी आलेली आहे, बेसिकली दिस सिच्युएशन केम आफ्टर अ लॉंग टाइम इन इंडस्ट्री. बेसिकली आता या गोष्टीबद्दल जर समजा आपल्याला बोलायचं म्हटलं, तर वन्स इन अ लाईफ टाईम असं सिच्युएशन आपण म्हणू शकतो. पण ह्या गोष्टीमधून आपल्याला धडा घेण्याची खूप गरज आहे. आणि इन फ्युचर आता हे जे कोविड विषाणू आहे, व्हॉट वी टॉकिंग अबाउट द व्हायरस, वेदर इट इज नॅचरल और मॅन मेड, अगेन इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, अँड वेदर इट विल हॅपन अगेन, that we have to think in detail. But आता the things basically what you are talking about, so there will be some package that we expect from government. So I'm in opposing that. As I have earlier told की सब गोडे 12% ही जी पद्धत आहे आपल्याकडं, किंवा सगळ्यांना सरळ सारख्या मापामध्ये मोजून मोकळं व्हायचं, तर ही गोष्ट चुकीची आहे कुठेतरी. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आता कसं होतं की शेतकऱ्यांचं काही नुकसान झालं, तुम्हाला पॅकेज हवाय, इंडस्ट्रियलिस्टचं काही नुकसान झालं, तुम्हाला पॅकेज हवाय. तर या गोष्टींमधून आहे ना, कुठंतरी तर आपल्याला थोडासा वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. वी मस्ट हॅव टू थिंक इन अ डिफरंट वे, की यामध्ये कसं करावं लागणार आहे आपल्याला, की प्रत्येक गोष्टीला गव्हर्नमेंट कडून पॅकेज ची अपेक्षा करणे हे 100% चुकीचं आहे. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. कदाचित त्याला प्रत्येकाचे वेगवेगळे रिव्ह्यू असू शकतात. पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये जर समजा तुम्ही एक्सपेक्ट करत असाल की नाही प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला गव्हर्नमेंटनं काहीतरी पॅकेज डेव्हलप करायला पाहिजे किंवा काय करायला पाहिजे, हे चुकीचं आहे. या गोष्टीला गव्हर्नमेंटनं कशा पद्धतीनं किंवा आपण जे पाहतो की बाबा 20 लाख कोटींचं पॅकेज डेव्हलप केलं, सॉरी डिक्लेअर केलं गव्हर्नमेंटनं, आता ते कुणाला किती मिळाले, कितीपर्यंत पोहोचले, ह्या गोष्टी पूर्णपणे म्हणजे त्यांचे त्यांनाच माहिती. आता डिक्लेअर करणं आणि इम्प्लिमेंटेशन करणं ह्याच्यामध्येही फरक आहे. बेसिकली ह्या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या राहतात. तर याच्यात थोडंसं गव्हर्नमेंटनं विचार करता काय करायला पाहिजे होतं, की ह्या सिच्युएशन मध्ये पण काही कॅश रिच कंपनीज आहेत, त्यांचा कॅश फ्लो वेल एस्टॅब्लिश, वेल डेव्हलप्ड आहे. तर या सगळ्यांना पॅकेजची गरज नाही. पॅकेजची गरज खरंच कुणाला हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी काही मेकॅनिझम आपल्याकडे आवश्यक आहे, गरजेचं आहे. आणि हे पॅकेज सर्वसमावेशक किंवा म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की बाबा सगळ्यांसाठी सारखं असावं असं नाही. याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट करता आली असती, की बाबा जे या पिरियडमध्ये सेल्फ सफिशियंट राहतात, ज्यांच्याकडे जॉब कट कमी होत आहेत आणि स्वतः सस्टेन करू शकतात, अशा लोकांसाठी तुम्ही पुढच्या 3 वर्षासाठी, पुढच्या 5 वर्षांसाठी काही वेगळे टॅक्स बेनिफिट्स, कारण कसं होतं की टॅक्स इनफॅक्ट सगळेच पे करतात. आता हा पैसा जो जनरेट होतो गव्हर्नमेंटकडनं, हा कुणाकडनं जातो? टॅक्स पेअर कडून जातो. टॅक्स पेअर कडून जातो. आता कसं होऊन जातं की बाबा ज्या लोकांचे जॉब गेलेले आहेत त्यांना काय मिळालं याच्यामध्ये, ह्या पॅकेजेस मध्ये? असं नाहीये. तर
हे पॅकेज अशा प्रकारे न जाहीर करता थोडंसं व्यवस्थित पद्धतीने वर्कआउट करून की जे लोक सेल्फ सफिशियंट आहेत, ज्या कंपन्यांमध्ये जॉब कट होणार नाहीत, अशा लोकांसाठी तुम्ही टॅक्सेशन बेनिफिट, कारण कसं होतंय की तुम्ही त्यांच्याकडूनच घेता आणि त्यांनाच माघारी देताय, पण ते माघारी देताना Correct. त्याचं वाटप व्यवस्थित प्रकारे होत नाहीये. तर ते बरोबर. थोडंसं जस्टिफाय कधी करता आलं असतं आपल्याला की बेसिकली बाबा 10 कंपन्यांपैकी 4 कंपन्या ज्या सेल्फ सस्टेन आहेत, सध्या त्यांच्याकडे एकही जॉब कट नाही, त्यांचा रेव्हेन्यू चांगला चालू आहे, तर अशा लोकांना तुम्ही एनकरेज करा, त्या लोकांना थोडंसं टॅक्सेशन मध्ये रिलॅक्सेशन द्या, त्यांच्यासाठी काही कमी रेट्सनं लोन अवेलेबल करून देता येत असतील तर त्या पद्धतीनं करून द्या. अशा प्रकारे पॅकेज द्यायला पाहिजे होतं, ना की सगळ्यांना. आता बरेचसे लोक असे आहेत मार्केटमध्ये की आता ह्या पॅकेज मधला अजून एक गोष्ट मला हायलाईट करावीशी वाटते की फेब्रुवारी एंडला जे काय तुमचं आउटस्टँडिंग असेल त्याच्या 20% तुम्ही दिलं. आता बऱ्याचशा लोकांची फॅसिलिटी म्हणजे बँक फॅसिलिटी नाहीये, ते स्वतःच्या बेसिसवर बिझनेस करतात किंवा कॅश रिच कंपनीज आहेत. अशा कंपन्यांसाठी तुम्ही काय केलं, जर समजा आत्ताच्या सिच्युएशनमुळे त्या ट्रबलमध्ये आल्या असतील तर त्यांच्यासाठी काही वेगळे तुम्ही बँकांना आतापर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स प्रोव्हाइड केलेत का, किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सला वेगळे इन्स्ट्रक्शन प्रोव्हाइड केलेले आहेत का, की यू मस्ट हॅव टू टेक देम ऑन प्रायोरिटी फॉर लोन प्रोसेसिंग ॲज दे आर नॉट हॅव्हिंग अर्लियर एनी ड्यूज विथ बँक. जर हे झालेलं असेल तर अतिशय चांगली गोष्ट आहे, पण हे जर समजा झालेलं नसेल तर ह्या गोष्टीवर थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची आणि सरसकट आम्ही सगळ्यांना म्हणजे लोकांना खुश करण्याची जी भावना प्रत्येक गव्हर्नमेंटची असते ती सर्वस्वी चुकीची आहे. तर त्याच्यापेक्षा की खरंच ज्याला आवश्यकता आहे, खरंच ज्याला गरज आहे, अशा लोकांना तुम्ही त्या गोष्टी पोहोचवल्यात तर त्या गोष्टी म्हणजे व्यवस्थित पद्धतीने मार्गी लागतील. आणि लोकांनाही इंडस्ट्रियलिस्ट असू देत किंवा इंडिव्हिज्युअल असू देत, आता ह्या सिच्युएशन मधून एक गरज आहे की स्वतःही ज्यावेळी सेव्हिंग करू आपण, आपल्याला एक खूप मोठी परंपरा आहे, वी आर हॅव्हिंग व्हेरी वेल डेव्हलप्ड कल्चर ऑफ दिस सेव्हिंग्स. आपलं युरोपियन किंवा अमेरिकन कंट्रीज प्रमाणे नाहीये की लोन घ्या आणि इन्व्हेस्ट सगळ्या गोष्टी करा, नाही. आपल्याला एक खूप चांगली परंपरा आहे अगदी अनादी अनंत काळापासूनची की बचत करण्याची म्हणतो आपण किंवा सेव्हिंगची. तर त्याच्यामध्ये अजून एक कंपोनंट ऍड व्हायला हवा आपल्याकडं, डिझास्टर फंड, जो की अशा गोष्टींसाठी आपल्याकडे पुढे उपयोगी ठरेल. सेम इंडिव्हिज्युअल साठी हे तेच असेल आणि कंपन्यांसाठी तेच असेल की डिझास्टर बऱ्याचशा कंपन्या फॉलो करतात, पण ज्या करत नाहीत त्यांच्यासाठी हे एक ऍडिशनल असेल की थोडंसं डिझास्टर अशा प्रकारचं जर यायचं म्हटलं तर यू मस्ट हॅव टू मेक प्रोव्हिजन ऑफ आयदर 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर टू सर्व्हाइव्ह अँड सस्टेन, जेणेकरून समाजातला जो सगळ्यात शेवटचा घटक आहे, जो नागरिक आहे, तो एफेक्ट होणार नाही, म्हणजे त्याचं जॉबवरही कुठली गोष्ट येणार नाही किंवा त्याला पैसेही कुठे कमी पडणार नाहीत. हे थोडंसं आपण सेल्फ सफिशियंट किंवा अगेन इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर, पण त्या गोष्टी आपल्याला ज्या आहेत आपलं कल्चर आहे त्याच्याप्रमाणेच डेव्हलप कराव्या लागतील. सर माझा पुढचा क्वेश्चन आहे, तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर आहात, तुम्ही त्याच्यात पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे, प्लांट डिझाईन सेक्टर मध्ये तुमचा 10 वर्षापेक्षा जास्तचा अनुभव आहे. ओके. प्लांट डिझाईन सेक्टर ऍज अ करिअर ऑपॉर्च्युनिटी जर मेकॅनिकल इंजिनियर बघत असेल तर ते कसं आहे? आता ऍक्च्युली ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर मेनी वेज टू सर्व इन प्लांट डिझाईन इंजिनिअरिंग. I think one question we have received from Sagar Pawar. He is also mechanical engineer. Okay. There is one more question from Swapnil Jagtap also. Okay. Okay. We'll go to that later. Yes. We will talk about this question first and then we will answer that question basically. So if we are talking about the opportunities for mechanical engineer only, the mechanical engineer can get opportunity in equipment design, in heat ventilation and air conditioning design. Then you can get opportunity in piping engineering also. Okay, so as a part of raw means any some specific skill set is required for piping, but if you are talking about equipment related activities, static and rotary engineer, static equipment designer, so basic mechanical qualification is sufficient for that. If you want to specialize in that, like heat exchangers, there are some of the TEMA exams. Then if you want to specialize in boiler, there are some of the boiler proficiency courses, some piping engineering courses are there. Now what I have seen since last couple of years, the universities which are deemed universities, or we can say autonomous universities, so they are also introducing this type of courses in their curriculum for last year as a elective. So basic skill set required for plant design engineering
means some of the awareness related to ASME codes, some of the awareness related to NC codes, which are widely followed. Then we can say piping engineering courses, process engineering courses. So these types of courses are available in their academic curriculum also. So they are having a wide range of openings available in plant design engineering. So nothing to worry about these guys. Okay. They will get that. Yes. So So what the is the question question of Swapnil? question is, how do you see? Question is from Swapnil Zakka. He's Uh-huh. asking, how do you see opportunities in design engineering industries in India? As we know, manpower charges in India are less as compared to Arab countries. China is covering that market for Arab countries too. But can we take this chance with the client and they be reliable in the changed market scenario regarding commercial terms and conditions? Okay, this is very specific question related to Arab countries or Gulf countries. So, two things here I would like to highlight. We are still under impression that we are having very cheap manpower, but it is not like that. Means cost wise, cost effective. If we are talking, uh, we are getting competed by Philippines. In earlier, they were competing us in service sector directly, like you can say that particular hoteling and all. But now, if you'll see, Manila is the capital of Philippines, and two giant engineering centers has been developed over there by Fluor Daniel, and one is by MHI. So we must have to make ourselves a bit aware about this situation. And another part, this is the real scenario what Swapnil is telling about. Ki China has been introduced their various companies in Gulf countries. Specifically, if we talk about UAE, there are multiple Chinese companies and they are taking contracts throughout the Gulf region. So from Iraq, from Saudi, various locations. So because of this negative impact and because of this COVID-19 situation, if we talk about the competitiveness from China, yes, we are having much better situation as of now as compared to earlier. But another aspect, if we are talking about that is capital availability or the capital employment. So these companies which we need to compete with from China in Gulf countries are having very strong base in this particular thing, cash flow and all. So some of the strategies like maintain proper capital which required to employed in business, then as we are the best in what scenario or what situation, we are having very good command on English. That is advantage while competing with these Chinese companies, because many companies, if we see, there are very few people who are having direct command on English. They require some of the mediator to Translate interact with, yeah, whatever. Yeah. translator they required. So that is one advantage we are having if we are directly competing with them. But again, for man hour rate and everything, China is competing us like anything. So Correct. as Swapnil's question was there, so we have, the answer of that particular question in second part of his question itself. So we have to make the relationship, we have to give prompt services to the customers, and for that we are really required to work, and these restrictions are not going to help us. So in that Correct. case, relationship, long-term relationship can be developed in worst scenarios, worst cases. So that advantage definitely we can take Swapnil, and we can go ahead in these sectors. But again, where who is our competitor? That analysis must has to be done very carefully. It is going to help us a lot. Correct. Correct. So, sir, now we are towards the end of our show, and I think this will be my probably last question. जर कोणी Okay. विचारत नसेल comment मध्ये question. This question is from all engineers. Economic situation आपल्याला माहिती आहे. Problem मध्ये सुरू आहे सगळं. जे काही स्टुडंट्स किंवा इंजिनियर्स त्यांच्या लास्ट इयर मध्ये आहेत, मग एक्झामचा विषय असो किंवा फ्युचर Uh-huh. करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज असो, दे आर इन अ Uh-huh. स्टेट ऑफ वरी. सो तुम्ही Okay. त्यांना काय सांगाल की फ्युचर कसं असणार आहे ॲज अ इंजिनियर किंवा ॲज अ
बाकीच्या सगळ्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज. Okay. So first thing, unnecessary worry will create a lot of problem to you guys. So माझं या सगळ्या लोकांना म्हणजे जे ऐकतील त्यांना एकच सांगणं आहे की unnecessary if you are worried about the situation then it is very much difficult की त्या गोष्टीबद्दल. पण त्याच्याऐवजी जर समजा तुम्ही असा विचार केलात की हा 4 महिन्यांचा काळ जो आहे हा मला माझं सेल्फ अनालिसिस करण्यासाठी मिळालेला आहे. जसं आपण ह्या टॉक मध्ये पाहिलं की who is the biggest gainer? Reliance. So specifically, Mukesh Ambani sir is the biggest gainer. Why he has gained? Because he knows his capabilities, he knows his strengths. आपण जे स्वॉट अनालिसिस म्हणतो, स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स, तर ह्याच्यामध्ये अननेसेसरी वरी करण्याची गरज नाही. कारण हे जे सिच्युएशन आहे इट इज टाइमिंग सिच्युएशन, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूड फॉर इयर्स अँड इयर्स. You will be seeing very soon good impact in positive impact in market after specifically October itself, October 2020 also market will get emerged. So nothing to worry about. या सगळा जो मिळालेला वेळ आहे किंवा ज्या एक्झाम्स होतील नाही होतील दॅट डिपेंड्स ऑन द गव्हर्नमेंट डिसिजन. सो नो नीड टू वरी अबाउट. कारण तुम्ही 3 महिन्यापूर्वी तयारच असाल, अजून 3 महिने मिळाले त्याच्यामध्ये तुमची तयारी असेलच, त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी वेगळी काळजी करण्याची आवश्यकता नाहीये. पण जे मागच्या 3 वर्षामध्ये स्पेसिफिकली डिप्लोमा इंजिनियर्स आपण बोलू किंवा डिग्री इंजिनियर्स मध्ये मागच्या 4 वर्षामध्ये जे काही तुमचे स्ट्रॉंग पॉइंट आहेत, ज्या तुमच्या म्हणजे कोर कॅपॅबिलिटीज आहेत त्या थोड्याशा शार्पन करून ठेवा. आणि माणूस कसं आहे की स्वतःला ओळखण्यासाठी दुसऱ्या कोणी सांगण्याची गरज नसते, स्वतःला सगळ्या गोष्टी माहीत असायला हव्यात. तर त्या केसमध्ये बेसिकली व्हॉट यू नीड टू फाइंड आउट युअर पॉझिटिव्ह पॉइंट्स. ओके, जे पॉझिटिव्ह गोष्टी तुमच्यामध्ये आहेत किंवा जे स्ट्रॉंग पॉइंट्स तुमच्यामध्ये आहेत त्याच्यावर फोकस करा, निगेटिव्ह गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका. कारण सध्याची सिच्युएशन आहे याच्यामध्ये निगेटिव्हिटी खूप आहे. ओव्हरऑल सिनारी म्हणजे सगळ्या गोष्टीमध्ये पाहू, बऱ्याचशा आपल्याला सुसाईड्सच्या न्यूज येतात, बऱ्याचशा अजून काही न्यूज येतात. तर ह्याच्यामध्ये घाबरून जाण्यासारखं, काळजी करण्यासारखं कारण नाहीये. 4 महिने फक्त आपल्याला याच्यात सस्टेन करायचंय आणि त्याच्यामध्ये जे तुमच्याकडे पॉझिटिव्ह आहे ते मोर म्हणजे शार्पन युअर सेल्फ फॉर द अपकमिंग सिच्युएशन्स, की बाबा तुमच्याकडे जे आहे ते तुम्ही डेव्हलप करा अजून चांगल्या पद्धतीनं स्किल सेट. आणि जिथं कुठं कमी वाटत असेल तिथं तुमच्या सिनियर्सचा हे करा किंवा बरेचसे ओपन फोरम अवेलेबल आहेत टेक्निकल. आणि जर समजा आपण 10 वर्षापूर्वीची आणि आत्ताची परिस्थिती कम्पेअर करू ना तर इन्फॉर्मेशन इज इझिली अवेलेबल ऑन फिंगर टिप्स. We can search anything on Google, we can search anything on Quora, and we are getting the answers, multiple answers, and it is getting discussed at very wide level. So you can just think of that. आणि जी इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे कमी असेल किंवा जे आपल्याला कमी पडतोय असं वाटतंय तर ती इन्फॉर्मेशन चांगल्या पद्धतीनं फाइंड आउट करून विथ गुड रिसोर्सेस स्वतः डेव्हलप करायला चालू करायला पाहिजे. ओके सर, एक क्वेश्चन येतोय अभिषेकचा, तो आपण शेवटी घेऊया आणि आपण थांबूया. सर अभिषेक इथे विचारतो की सर, इन चेंजिंग ग्लोबल सिनारिओ हाउ कॅन मेकॅनिकल इंजिनियर्स अपग्रेड देअर नॉलेज इन फील्ड्स लाईक AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा? Where will you project mechanical engineers in present scenario and the roadmap to become part of this revolution? ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन अभिषेक. बेसिकली या गोष्टीला जर उत्तर करायचं म्हटलं, मी बाकीच्या ब्रांचेसला अंडर एस्टिमेट करतोय अशातला भाग नाहीये. पण जे ड्रॉइंग्स म्हणतो आपण किंवा जे लॉजिकल डेव्हलपमेंट म्हणतो आपण की इमॅजिनेशन, जे लॉजिक रिक्वायर आहे हे मेकॅनिकल इंजिनियर्सला त्या इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग्समुळे जास्ती म्हणजे तुम्ही ऑर्थोग्राफिक, आयसोमेट्रिक जे तुम्हाला इमॅजिन करायचं असतं, व्हॉट एव्हर इमॅजिनेशन पॉवर इज रिक्वायर्ड, व्हॉट एव्हर लॉजिक इज रिक्वायर्ड. सो इफ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, व्हॉट इज मशीन लर्निंग? बेसिकली एखादी सिच्युएशन किंवा एखादा सिनारिओ वारंवार जर समजा घडत असेल तर you are having some of the genetic algorithms in theory of computation. When I was in IITB, Phatak sir, Dr. Phatak is very senior faculty over there. तर त्यांचं एक सांगणं असायचं, व्हॉट एव्हर ह्युमन ब्रेन थिंक्स इट इज कम्प्युटेबल. थेरी ऑफ कम्प्युटेशन ते शिकवायचे आणि IITBच्या डेव्हलपमेंटमध्ये खूप त्यांचा महत्वाचा आणि मोठा वाटा आहे. तर हे जे मशीन लर्निंग किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बद्दल आपण बोलायला चालू करतो त्यामध्ये मग गोष्टी कशा येतात की इट इज कोरिलेटेड विथ जेनेटिक अल्गोरिदम्स समवेअर.
मग याच्यामध्ये तुम्हाला जर समजा पाहायचं म्हटलं की ज्याचं लॉजिक स्ट्रॉंग आहे, irrespective of your graduation, irrespective of your education, who is very strong in logic, they are having very good opportunities. तर त्याच्यासाठी ज्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला लागणार आहेत, जे कोडिंग असेल किंवा जे आर्किटेक्चर डेव्हलपमेंटसाठी, अल्गोरिदम डेव्हलपमेंटसाठी ज्या काही बेसिक स्किल सेट लागणार आहे, तो तुम्हाला एज्युकेशन थ्रू घ्यावाच लागेल. आणि ते ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आता खूप इझिली अवेलेबल करून देतात. हो हो हो, अगदी. बरोबर. आपण जर समजा बघू की बिग डेटाच्या खूप ट्रेनिंग्स अवेलेबल आहेत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आहेत, त्याच्यानंतर आयओटीच्या ट्रेनिंग्स बऱ्याचशा अवेलेबल आहेत. तर जे बेसिक रिक्वायरमेंट आहे कोडिंगची वगैरे, ते तर तुम्हाला शिकावंच लागणार आहे. पण ह्याच्यामध्ये मी अगेन हायलाइट करतो की ज्याचं लॉजिक खूप चांगल्या प्रकारे काम करतं, द पर्सन हू आर हॅव्हिंग व्हेरी स्ट्रॉंग लॉजिक, दे आर हॅव्हिंग व्हेरी मच गुड ऑपॉर्च्युनिटीज इन दिस पर्टिक्युलर फील्ड. कारण तो अल्गोरिदम वर्क कसा करतो आणि तो कसा आउटपुट देणार हे तुम्हाला माहित आहे. जसं की आपण एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं की मागच्या 30 वर्षाची एखाद्या कंपनीची लीगसी आहे. आपण एक भारत फोर्जचं एक्झाम्पल घेऊ. जे लोक गिअर मॅन्युफॅक्चर करतात, त्याच्यासाठी त्यांना मटेरियल सिलेक्शनची गरज आहे बेसिकली. तर लोक रिटायर झाल्यानंतर त्यांचं जे डेव्हलप झालेलं ओव्हर द पिरियड ऑफ एक्सपिरियन्स, जे डेव्हलप झालेलं नॉलेज आहे, ते नॉलेज कशा प्रकारे फ्युचर डेव्हलपमेंटसाठी यूज करता येईल, त्याच्यासाठी मशीन लर्निंगचं सध्या त्यांचं डेव्हलपमेंट चालू आहे इन कोलॅबोरेशन ऑफ टाटा. तर त्याच्यामध्ये कसं आहे की कुठला गिअर कुठल्या ऍप्लिकेशनसाठी यूज करायचा असेल तर त्याच्याप्रमाणे कुठलं मटेरियल सिलेक्ट झालं पाहिजे हे त्यांना थ्रू आउट द्या प्रोग्राम. तर या म्हणजे ज्या मशीन लर्निंगचं ऍप्लिकेशन म्हणतो आपण, ते बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात व्हेरियस इंडस्ट्रीजला ऍप्लिकेबल आहे. त्याच्यामुळं मेकॅनिकल इंजिनियर विथ डोमेन एक्सपर्टी किंवा विथ डोमेन नॉलेज आर हॅव्हिंग गुड ऑपॉर्च्युनिटीज इन दिस फील्ड. सो यू नीड टू बी अश्युअर्ड, त्याच्यासाठी नथिंग टू वरी अबाउट. आणि जे बेसिक स्किल सेट त्याच्यामध्ये तुम्हाला थिअरी ऑफ कम्प्युटेशनचा हवा आहे किंवा जे प्रोग्रामिंग गरजेचं आहे ते शिकायला पाहिजे. ओके सर, ठीक आहे सर. तुम्ही भरपूर सारे प्रश्न होते, भरपूर सारे डायमेन्शन्स होत्या. तुम्ही नक्कीच खूप साऱ्या प्रश्नांना उत्तर दिली. व्ह्युअर्सचे पण खूप प्रश्न होते. अभिषेक असेल, स्वप्नील, प्रतीक यांनी खूप सारे क्वेश्चन्स विचारले आणि एक चांगलं एक नॉलेज सेशन आपला या ठिकाणी झाला. सो अगेन मी तुमचे खूप सारे आभार मानेल. थँक्यू फ्रॉम ऑल द व्ह्युअर्स, फ्रॉम दी सबकॉम टीम, की तुम्ही आम्हाला वेळ दिला आणि या ठिकाणी आमच्या प्रश्नांना उत्तर दिली. थँक्यू व्हेरी मच सर. प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिल्याबद्दल. हा ऍक्च्युली माझा पहिलाच एक्सपिरियन्स होता, त्याच्यामुळं बऱ्याचशा गोष्टी मलाही अवघड वाटत होत्या. पण जसं जसं डिस्कशन होत गेलं तसं बरं वाटलं. थँक्यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग मी द ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू.